आनन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं to welcome you all on the behalf of the Department of Plastic Surgery and CT Surgery to the farewell of our beloved Professor and HOD Dr. Markandeya sir. It's an honor and great pleasure for me to deliver this welcome note on the behalf of the department. Today we have gathered here to bid a bitter and sweet farewell to our amazing boss who is retiring after 33 years of dedicated service. నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ మేడమ్స్, హెడ్ సిస్టర్స్, రిటైర్డ్ హెడ్ సిస్టర్స్, ఆల్ డాక్టర్స్ అందరికి కూడా వెల్కమ్ అండి. ఈ కార్యక్రమం మన ఇవాళ డాక్టర్ మార్కండేయ సార్ రిటైర్మెంట్ ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. ఈ కార్యక్రమానికి అందరికి ఇచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ తెలియజేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ముందు మన హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ అయినటువంటి శ్రీమతి ప్రభావతి మేడం గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి కరతాధ్వనులతో. Dr. M. Markandeya sir is bound to Sri Lake Radhakrishnamurthy garu and Ms. Saliveri Mangama garu in Uyuru, Krishna district on September 6, 1959. He is fourth among their 5 sons and 2 daughters. His first brother retired as AE in Panchayat Raj department. His second brother is CA. Third brother retired from South Central Railway, Hyderabad, and his younger brother is a physics lecturer. All are settled in Hyderabad. Sir has 2 younger sisters and both are married and one stay in his native place and other is settled in Hyderabad. Sir and his primary and secondary education in Uyuru. Sir used to be the topper among his class and stood first in 10th class SSC exams from JP High School, Uyuru. In 1974, Sir did his intermediate from Andhra Loyola College, Vijayawada, and did 2 years of BSc at Hindu College, Machilipatnam. Sir got selected for MBBS in 1978 and completed MBBS from Karnool Medical College and stood second in SV University area and finished in 1984. Sir got selected for MS General Surgery in 1986, securing 6th rank in SV University area and passed out in 1989. Sir joined as Assistant Professor of Surgery in 1991 and served till 1996 when he appeared for MCH entrance exam and stood first. Sir did his MCH Plastic Surgery from Usmania Medical College and Usmania General Hospital, Hyderabad during 1996 to 1998 as an in-service candidate. Sir joined back as tutor in 1998 and later in 1999 joined in the Department of Plastic Surgery of Guntur Medical College, Guntur. Sir got promoted as Associate Professor in 2008 and was posted in Andhra Medical College, Visakhapatnam. Sir was promoted after 1 year in 2009 as Professor of Plastic Surgery and posted at RMC, Kakinada. After 3 years of working in Kakinada, Sir got transferred to Guntur Medical College, Guntur in 2012. Well, uninterruptedly till today after 33 years of long dedicated service. Thank you for giving me this opportunity. General Surgery, Padmasri Madam, and Nursing Superintendent Tulsam Garu, and all professors and assistant professors of the Plastic Surgery Department, General Surgery, CTVS, and head sisters and staff nurses, and especially Sumita Shankar Madam. ఈరోజు సంతోషము బాధ కలిపిన మనసులతో అందరూ మౌనంగా కూర్చున్నారని, ఎస్పెషలీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో అసిస్టెంట్స్. బాగుంది. ఒక పక్క సారు ఈ యొక్క బర్డన్స్ నుంచి ఫ్రీగా అవుతున్నారని ఒక సంతోషంగా ఉంది. సో సార్కి
సార్ గురించి నాకు గైనిక్లో నేను అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. అసోసియేట్ అయినప్పుడు మాకు చాలా కేసెస్ సారు, ఎక్స్పెషలీ ఒరిజినల్ అట్రిసా కేసెస్ ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్లో అవి ఎగ్జామిన్ చేయడం కానీ, ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ, ఆ థియేటర్కి కూడా ప్లాన్డ్గా ఆ రోజు పోస్ట్ చేసుకుంటే మాకు ఫ్రీగా ఉన్న రోజు అని చెప్పడంలో సారు చాలా డిసిప్లిన్గా ప్లాన్డ్గా చెప్పేవాళ్ళు. సో మెనీ కేసెస్ వీ డిడ్ అంటే సార్ ముందు చెప్పడం కానీ, వెజనోప్లాస్టిక్ కేసెస్ కానీ, హెమటోమెట్రాస్ వాళ్ళు డిస్మెన్యూరియాతో బాధపడుతూ పెయిన్ అబ్డమిన్ ఉన్న కేసులు. సో మెనీ కేసెస్, అవి నాట్ ఇన్ నెంబర్. ఎవ్రీ యూజ్ టు గెట్ సో మెనీ కేసెస్ ఫ్రమ్ రెఫరెన్స్, వి అడ్మిట్ దెమ్ అండ్ వీ టేకింగ్ దెమ్ టు ది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అక్కడే సార్ ఎగ్జామిన్ చేసేవాళ్ళు, మా పీజీలో ఎగ్జామిన్ చేయించేవాళ్ళు. తరువాత ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళకి స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ కానీ, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆటోకి లేవు, వాళ్ళకి అంతా సిస్టర్స్తో ఏమేమి కావాలని చెప్పి మరుసటి రోజు ఫస్ట్ కేసుగా వాళ్ళ థియేటర్ లేని రోజు వచ్చి సార్ చక్కగా అన్నీ చేసేవాళ్ళు. సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కేసెస్ సక్సీడెడ్. సో వెజైనోప్లాస్టిక్ కేసెస్ ఎస్పెషలీ అది. సో ఆ విధంగా నాకు చాలా సార్ అంటే చాలా రిగార్డు. ఒక కేసు బయట ఒక కేసు గురించి చెప్తాను. అది రంగారావు హాస్పిటల్లో వాళ్ళు, నేను అప్పటికి అమ్మాయికి వెజనల్ అట్రిసా సమ్ హెమటోమెట్రాతో జాయిన్ సివియర్ పెయిన్ అని పిలిచారు. నేను సరే సర్జరీ అంటే తొందరగా వెళ్ళి జాయిన్ పిలవగానే వెళ్ళిపోవడమే అనమాట, ఏదైనా సరే వెళ్ళగానే ఇంకా సార్లు కూడా ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కదా రమ్మని చెప్పాము. తర్వాత వెళ్తే ఆ కేసు ఎట్టిపోతున్నామో తెలియదు, సడన్గా బ్లాడర్ ఓపెన్ బై కాళ్ళు యూరాలజిస్ట్. అంటే వీ స్టార్టెడ్ ది సర్జరీ బై ఈవినింగ్ 5 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10 స్టిల్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద సర్జరీ. అది మెంటల్ రిటార్డెడ్ గర్ల్. ఆ పిల్లంటే ఆ తల్లిదండ్రులకు ప్రాణం. ఇంకా అయ్యో వదిలినా బాగుండే, బ్లాడర్ ఇంజరీ చేస్తానండి. సర్జరీ సార్ స్టేడ్ అప్ టు టీ అండ్ యూరాలజిస్ట్ రిపేర్డ్ అండ్ డ్రైన్డ్, అల్టిమేట్లీ పేషెంట్ సేవ్డ్. స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గరికి చెకప్కి వస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంత డెడికేటెడ్ సర్వీసెస్. ఏదో సింపుల్గా ఉంటారు కానీ సార్ బిహైండ్ సో మెనీ డెడికేటెడ్ మైండ్. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే హడావుడిగా చేసేది కాదు, ఎంతో డెడికేటెడ్గా, ఎంతో ఒక లైఫ్ అనేది ఒక రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీలో డిసెబిలిటీ ఉన్న దానికి ఒక లైఫ్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎంతో సింపుల్ కూల్గా చేసేవాళ్ళు. థియేటర్కి వచ్చినా కూడా సార్లు అట్టహాసం ఏమి ఉండదు, ఆ డ్రెస్ అది ఆ సార్ వస్తారని ఏముండదు, సింపుల్గా వచ్చేసేవాళ్ళు, కూల్గా అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు, సర్జరీస్ అన్నీ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత సార్ దగ్గర అసిస్టెంట్స్ అంతా మేడమ్స్, భవానీ మేడం అంతా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి వదిలేశారు సారు. చాలా కేసెస్ తర్వాత భవానీ మేడంతో కూడా మేము చాలా కేసులు చేసాం. వాళ్ళు అవి హీల్ అవ్వు, అవి మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ అడ్మిట్ చేయడం, మళ్ళీ చేయడం ఇట్లా ఎన్నోసార్లు చివరికి ఇక సక్సెస్. లాస్ట్ ఒక సుజాత అనే పేషెంట్, ఆ పేషెంట్ 10th class అప్పుడు బైకార్నేట్ యూట్రస్, దట్ ఈస్ నో కమ్యూనికేషన్ టు ద వెజైనా, రిపీటెడ్ డిస్మనరీ. ఆ పిల్లే దండం పెట్టి మేడం ఆ గర్భసంచి తీసేయండి మేడం, నేను చక్కగా చదువుకోండి, నేను లైఫ్లో సెటిల్ అవుతాను, నాకు వద్దు అది ఎంత, దెర్ ఇస్ నో వే. అల్టిమేట్గా భవన్ మేడం వచ్చి పోస్టెడ్ 4th time 5th time ఆ స్కార్ అవన్నీ అల్టిమేట్లీ రెస్పెక్ట్ మీ పర్ దట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు క్రియేట్ ఏ ఓపెనింగ్. అల్టిమేట్ అన్ని ఆల్ మెథడ్స్ వేరు. అట్లా ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో నిజంగా చెప్పాలంటే so much of dedicated work is needed in the plastic surgery department. Now the full-fledgedగా ఉంది. ఇంతకుముందు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఒక ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్, అసోసియేట్ అట్లా ఒక్కొక్కరుగానే ఉండేవాళ్ళు, అలా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నవేడేస్ మన డిఏఎస్ రూమ్కి వెళ్ళగానే చూసేది నాకు నిజంగా ఎవ్రీడే ఐ గో టు ద క్యాజువాలిటీకి యాజ్ ఎ సూపరింటెండెంట్. అంతకుముందు గైనిక్ అంతవరకే సార్ గురించి తెలుసు. ఏంటంటే ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, వెజైనల్ అట్రిసా కేసెస్, వెజనోప్లాస్టిక్ కేసెస్, దట్స్ ఆర్ స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్. అట్లా ఒకసారి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా కేసులు చేశారు. తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి చేశారు. అన్ని యూనిట్స్లో ఏ యూనిట్ని కాదనేవాళ్ళు కాదు, గ్రాండ్గా ఏ యూనిట్లో ఆ కేసులు సార్కి థియేటర్ లేని రోజు వర్క్ కొంచెం ఫ్రీ డే రోజు పెట్టుకునేవాళ్ళు. కేసు అయ్యేంత వరకు చక్కగా చేసి సక్సెస్ అయ్యేటువంటి.
అంత లైఫ్ చాలా మందికి ఇచ్చారు సార్. తర్వాత యాజ్ ఎ సూపరింటెండెంట్ నేను వాట్ ఐ అబ్జర్వ్, ఆర్టీఏ కేసులు అక్కడ పాలిట్రామా కేసుల్లో అసలు ప్రతి కేసు ఎవ్రీ కేసు ఈస్ వితౌట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ రెఫరల్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ట్రూ. సో డెడికేటెడ్ వర్క్, సింపుల్ స్కిన్ ఊడిపోయి ఉంటుంది, డీగ్లవ్ ఇంజరీ ఉంటుంది, ఫేషియల్ ఇంజరీస్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ బోన్ ఇంజరీస్, అసలు భయంకరంగా ఉంటుంది. రైట్ నౌ ఈ రోజు కూడా ఎన్నో కేసులు అలా వాళ్ళకి చాలా యాక్టివ్గానే అయిపోతుంది డ్యూటీ అనేది నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కేసెస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. సో జనరల్ సర్జరీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కేసెస్ అన్నీ చేస్తున్నారు, అన్నీ అడ్మిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి సర్జరీస్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ లాట్. సో కోవిడ్లో కూడా సార్ వాళ్ళు నిజంగా ఒక మెమోరీలో డెడికేటెడ్ థియేటర్గా పెట్టుకొని 2 days రిక్వెస్ట్ చేసి కూడా వాళ్ళందరినీ అడ్మిట్ చేసుకొని ఒక వార్డు లేక వాళ్ళు ఆక్యుపైడ్ 104 వార్డు నిజంగా చూడడానికి పెద్ద వార్డు, కానీ కోవిడ్లో మాకు అదే పెద్ద శ్రీరామరక్ష. ఎన్ని కేసులైనా అక్కడే అడ్మిట్ చేశారు. ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్. ఐ జాయిన్ యాజ్ ఎ సూపరింటెండెంట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వేవ్. ఇంకా ఆ సమయంలో కోవిడ్ నాకు మ్యాక్సిమం నా ఒపీనియన్లో మైండ్లో కోవిడ్ గురించే మైండ్, ఇంకా మిగతా సర్జరీస్ ఏమి ఉండదు. ఎక్కడ దవ దొరుకుతుంది ఆక్సిజన్ పెడతాం అనే విషయం. సో పాపం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ వాళ్ళకి ఈ 3 waves వాళ్ళకి వార్డు ఇవ్వనే లేదు. సో 104 వార్డ్ ఈస్ కోవిడ్ వార్డు. ఐసీయూ పైన ఐసీయూస్, కింద కోవిడ్ వార్డ్స్, ఆ పైన కోవిడ్ వార్డ్స్. ఇదే ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి 2021 నుంచి 20లో స్టార్ట్. అలసిపోయేనా కాలమే సినవలే నిలిచిపోయేనా, మనిషిని కలిపిన ఓ ఋషి భూమిని చరితను నిలిపని కృషి, మహాశయ నీకివే మా వందనాలు. భలే మంచి రోజు, వసంతైన రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు, వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. గుండెలోని కోరికలన్నీ గోవలగా ఎగిసిన రోజు, గోవలైన కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు, కన్న తల్లి ఆశలన్నీ సన్న జాజులై విరిసిన రోజు, భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూచే రోజు నేడు. ఎందుకంటే రిటైర్మెంట్ గురించి అందరూ చాలా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నా, ఎప్పుడెప్పుడు రిటైర్ అవుతామా, ఈ యొక్క మనకి ఎప్పుడు ఫ్రీ అవుతాం అనుకుంది. కాబట్టి సార్కి చాలా మంచి రోజు. నా గురించి చెప్పాలంటే ఒక పాట పాడతాను. ఏ తీరుగలను దయచేసి రామ నా తరమా భవ సాగర మీరక రామ. కాబట్టి ఈ యొక్క జీజేస్ ఒక భవసాగరం ఈదడానికి నాకు శక్తి లేదు, ఎలా ఈదగలనో అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. మీ యొక్క హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ చేయండి సార్, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, అమ్మతో, అన్నలతో, అక్క చెల్లెలతో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. This day comes in the life of all the people who are serving in the government service. We can't escape this day. So it is, but that one day every one of us will be sitting there and somebody will be talking something about us. Calm going, does not get concerned about anything, whatever happens in the theatre. And he used to conduct his theatres very well. We never had any problem as far as anesthesia work is concerned. He used to always say, if the patient is okay, go ahead, otherwise we will not force you. That is the words of Dr. Markandeya. That used to give us inspiration. Just let us do the cases, no issues about it. And one more thing about him is that even I have studied in Andhra Level College, maybe junior to him, but he told me that he had done in plastic surgery in Usmania when I was an assistant professor there in Usmania Medical College. But I haven't seen him at that time. The first time that I am seeing him. Honorable
guest today, Dr. Markandeya sir. Sir, it is my pleasure to speak in this occasion, sir. Sir helped us a lot as a department in the Department of Surgery. Actually, we go for inspection in 2013 for 6th PGC. Until that we are having only 5 PGC ఉండేయండి మాకు. 2013లో మాకు రికగ్నిషన్కి వచ్చింది. సడన్గా మా జనరల్ సర్జరీ ప్రొఫెసర్ ఇలాగే రిటైర్ అయిపోయారు. ఎంసీఐ ఇన్స్పెక్టర్స్ వచ్చేసారు. నాకు తెలియదు కదా మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఇన్స్పెక్షన్. సార్ మాకు సార్ ఎంత హెల్ప్ చేశారంటే, సార్ ఇట్ సైనింగ్ ఇన్ ద అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ దట్టే. సో ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒక ప్రొఫెసర్ మాకు అత్యవసరం, ఎందుకంటే పీజీ సీట్కి వెళ్ళాం. పీజీ సీట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం డెఫిషియన్సీ చూపించకూడదు, అది ప్రాబ్లం. సార్ని అప్పుడప్పుడే అడిగేశారు, సార్ మీరు జనరల్ సర్జరీ ప్రొఫెసర్గా వస్తారా సార్ అని. To have from a boss is really a blessing, and I really thank sir for being there for so many years and support me. I mean, we all have our differences, but that part which helps you grow, you can never forget and forgive. So I'm really thankful to sir, and I wish him all the best for his further endeavors. It's not a farewell for us because we will be together in our association, and he is always there and always support, and that we look towards you for further guidance and support in the department or in the association. Thank you very much and all the best. నేను వచ్చి 4 days అయింది. సార్ గురించి మా స్టాఫ్ చెప్తున్నారు. మేము ఇంకా సార్ చూస్తామో లేదో మేము చాలా మంచి సార్లు కోల్పోతున్నాము. కాకపోతే సారు చాలా బాగా చూసేవాళ్ళు మమ్మల్ని, ప్రతిదీ వివరించి చెప్పేవాళ్ళు. ఏ రోజు మమ్మల్ని హక్ చేయలేదు. అంత మంచి సార్ రిటైర్ అవుతున్నారంటే మాకు హ్యాపీగా ఉంది. కాకపోతే బాధగా కూడా చెప్తున్నారు. సార్ ఇంతమంది అభిమానాన్ని మీరు కోసుకున్నారు సార్. బంగాళాన్ని మేడము గౌరవంతోనే మిమ్మల్ని అభినందించారు. దానిలో కూడా అనుకున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. మంచి మెమరీస్ డ్యూరింగ్ ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్ తర్వాత ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్గా మార్కండేయ గారి హెల్ప్ నేను చాలాసార్లు తీసుకున్నాను. నేను క్రిటికల్గా వెళ్ళి 3 సార్లు అయ్యాను. ప్రతిసారి మార్కండేయ గారిని హెల్ప్ తీసుకున్నాను నా ప్రాక్టీస్లో. ఒకసారి ఐ హ్యాడ్ హ్యూమనైటిక్ జాండీస్, వెరీ సివియర్లీ కెపాసిటీ. తర్వాత ఐ హ్యాడ్ వెరీ సివియర్ చికెన్ గునియా, totally bedded. తర్వాత recently had a fracture. All the 3 times he has helped me a lot. In profession, not only for plastic surgery, nobody is an island. మీ అంతటా మీరు ఒక్కరిగా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చేయించడం కానీ it may not be very useful for you or the society. You need to have somebody, some connection, bridge, friendship in the best interest of the patient. In that నాకు చాలాసార్లు హెల్ప్ చేశారు. కొన్ని క్లాసెస్ ఏంటంటే ప్లానింగ్, కొన్ని కార్నియా లాగా అది క్యాట్రాక్ట్ లాగా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా, అంటే దానిలో డిఫికల్టీస్ అనుకుంటే మనకు తెలియదు. బట్ క్లాసెస్ అది ఏంటంటే ఒకే ప్రాబ్లమ్కి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఏది బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఒకసారి మన ఐక్యూ సరిపోదు. అలాంటప్పుడు హెల్ప్ తీసుకోవటం పేషెంట్ బెనిఫిట్ మనకు కూడా చూస్తుంటాయి. అండ్ ఇట్స్ లెర్నింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఎవ్రీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ షుడ్ learn to take help. In that way, ఒకసారి సర్జరీ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఈ బిట్వీన్ ద సర్జరీ ఆల్సో నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవడం, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, హౌ టు గో అబౌట్. ఆ టైం ఆల్సో ఐ కాల్డ్ హిమ్, హి హస్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. ఐ రియల్లీ am very happy to have had such a good professional colleague and friend. ఒకసారి GKS లో కూడా I asked him, I want to come and see certain procedures. He said, okay, welcome. So I came and he as a guest to the theatre. We should learn from everybody in every place in the best interest of the profession.
From Bhanumurthy, his classmate is MBBS and MS, Karnool is a cases కానీ we used to discuss అట్లా. So such a long time. కృష్ణారావు గారు ఉండేవాడు, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కృష్ణారావు గారు, ప్రొఫెసర్ అండ్ ఓబీజీ. సో మీ అందరం కలిసి వీఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీగా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం. హీఈస్ సచ్ ఏ నైస్ పర్సన్ అండ్ ఎ క్లినిషియన్. సో వీ యూస్ టు డిస్కస్ సో మెనీ క్లినికల్ పాయింట్స్ అండ్ అబౌట్ ద కేసెస్, రీకానలైజేషన్, అండ్ ఆ టైంలోనే ట్యూబల్ రీకానలైజేషన్ అవన్నీ వీ యూస్ టు డిస్కస్, అండ్ vaginal plasties, and he is an expert because I know him personally in clinics where he used to do very nice surgeries, and so like that we used to have discussions. And see, he is not only a good clinician, a surgeon, but a good person. So very nice person. అంటే సార్ చెప్తున్నారు చాలా సీరియస్ అడగాలంటే, మాకు అట్లా అనిపించేది కాదు. మేము యూస్ టు స్పెండ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సచ్ ఎ జోవియల్ పర్సన్ యాక్చువల్గా సార్, యాక్చువల్గా అయితే. సో మేబీ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అవుతుంది. ప్యూర్ పీజీ డేస్లో ఓకే ఓకే. సో తర్వాత వీ హ్యాడ్ అందరికి ట్రాన్స్ఫర్స్ మధ్యలో అయినాయి. అండ్ దెన్ అగైన్ వీ మెట్ హియర్. నేను ఐ థాట్ అంత తొందరగా రిటైర్ అవుతున్నారని నేను అనుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు రిటైర్. సో వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు రిటైర్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ అందరం కూడా. సో that's how we had a good time in those days. So I congratulate him for his successful completion of as a professor, and then because he has a lot of time is there, ఇంకా చాలా ఉంది, he can work for another 10-15 years. So I pray God for his good health and for success in the future. So thank you very much, sir, and all the best. Thank you. Great pleasure for me to be present here for Markandeya Sir's felicitations on me. As ma'am was saying, my association with Markandeya Sir was unique. For almost 4 years I've been associated with Markandeya Sir, and my association with Department of Plastic Surgery is also great. I was fortunate to work under Markandeya Sir and Sundarshekar ma'am and Bhavani ma'am. So I was trained and guided by Markandeya Sir and the faculty of plastic surgery. My journey started as a general surgery resident in the Department of Plastic Surgery. I was trained, guided by Markandeya Sir. నేను అక్కడ సార్ దగ్గరే ఓవర్ఆల్ నేర్చుకున్నాను ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో. సో he used to be there, like he used to guide me in every aspect. He used to give me chances for operating cases, and at every step he used to guide me how to deal with the tissues and tackle the tissues and all. So it is because of Markandeya Sir and the Department of Plastic Surgery and the faculty members, I proudly present before you as a plastic surgeon, being graduated from the Reddy's Institute, AIIMS Bhubaneswar. I am very thankful to the department, Markandeya Sir, for training me and presenting me to the society as a good plastic surgeon. So you will remain as a Adhiguru of my plastic surgery, Adhiguru of throughout my life. So I can't forget you and the Department of Plastic Surgery. Thank you very much, sir. My teachers in general surgery, I have met with sir in Kakinada. The first case of super specialty, I assisted with sir. That day I thought whether I will do MCH or not, I don't know. But the first case I have assisted with sir for 3 hours. He is a very nice person. There are no words to say. I cannot describe also. From that day till today, I have completed my MCH. I worked under him, and today I became associate professor with sir only. And he has given me the charge. When he has given me the charge, I thought, I'm taking charge from my sir. Like he said, tomorrow is a very good day, and he blessed me. No words. There is no tough question in sir. There is an answer for every question, and an analyzed answer. That I learned from sir. I really miss you, sir, and your guidance also. I really feeling very much taking the department also. He will give very good guidance.
I feel we would have some service of 6 months or something or 1 year like that. Extension is needed for sir, not sir. I don't feel very much. I feel very much, sir, very much. There are no words to say for sir. And I was affected with COVID, severe COVID. I thought I will survive or not, I don't know. Every day he used to call me. He used to say, you will come out, definitely you will come out, Amma, you will come out. He used to say like that. He has blessed me. There are no words, sir. I really miss you, sir. And once again I tell you, there is no tough question. There is no answer for any question with sir. He's a very సార్ అంటే అది నేను పర్సనల్ గా చూశాను కాబట్టి చెప్పదలుచుకున్నాను. వాళ్ళ ఎంత అభిమానం అంటే సార్ కంటే సార్ ఏది ఎలా ఆటోట్లో చేయాలో అలా ఆటోట్లో చేసిన వస్తువులు ఉన్నా కూడా ఆ యొక్క ఆ డోర్ నుంచి బయటికి వచ్చేదే కాదనమాట. అంత భద్రతగా అంత డెడికేటెడ్ గా సార్ అంటే చాలా అభిమానంగా ఇంకా ఆ ఎస్ఓటీకి వాళ్ళనే ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఆ విధంగా నిజంగా వాళ్ళందరూ చాలా ఈరోజు వాళ్ళకి ముందే భారంగా ఉంది. ఆయన సార్ రిటైర్ అవుతున్నారంటే అంత డెడికేటెడ్ గా చేశారు. సార్ అంటే కూడా అంత అభిమానం. సార్ కూడా ఓటీ స్టాఫ్ అన్నా సరే అంత గౌరవము. వాళ్ళని ట్రైనింగ్ కూడా అలా ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, అవలీలగా వాళ్ళకి అసిస్ట్ చేయడానికి కూడా సూచనలు ఇచ్చేవారు అనమాట. వాళ్ళకి ఆ యొక్క శ్రమలాగా ఉండేది కాదు, అదేదో అలా టైం గడిచిపోతుంది చెయ్యాలి చెయ్యాలి అనే తపన ఉండేది అనమాట. అంత డెడికేటెడ్గా ఆ యొక్క ఓటీ స్టాఫ్ అందరూ చేసేవాళ్ళు. హెల్త్ సిస్టర్స్ నిజంగా రిటైర్ అయిన వాళ్ళు, ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వచ్చున్నారు. మేడం గారు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఎప్పుడో వచ్చారు, మేము అసిస్టెంట్గా కూడా అసిస్ట్ చేసాము. తర్వాత ఈ యొక్క రత్నకుమార్ తను అమ్మ మీ పేరు వీళ్ళందరూ సార్ సార్ అంటారు. ఎప్పటి నుంచి ఎంతో అభిమానం అనమాట. ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి సార్ రిటైర్ అవుతారంటే వాళ్ళకి అభినయం సార్కి కలవాలి, సార్కి మీటింగ్స్ చెప్పాలి అని ఎంతో శ్రమతో వచ్చారనమాట. అదే సీతారామ స్టాఫ్ వీళ్ళందరూ In the MBBS period or in the PG period, for that 3 years. Only after that we actually learn so many things outside in our personal life and also in the profession. I am very lucky to associate with Dr. Markandeya sir and Dr. Sumita Shankar madam immediately after my PG. I have learned so many things from both of them. I have learned many basic skills from sir, right from handling the instruments to handling the tissues. I always cherish assisting sir during his surgeries. The way he tackles the tissues or handles the instruments, he takes every care regarding the instruments. You have to learn how to manage the instrument or a person. ఏదైనా సరే వస్తువైనా మనిషి అయినా దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడితేనే ఎక్కువ కాలం వస్తుంది అనేది నేను సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. సార్ ఉంటుంది సార్ ఎట్లా అంటే కొంత రెస్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఉంటుంది, రెస్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉంటుంది. సార్కి ఎప్పుడు కూడా రెస్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్, అది నేను గట్టిగా చెప్పగలను. He always takes decisions as per the need of the hour, keeping aside his stature or ego. అదే ఒకటి నేను సార్లో చాలా గమనించింది. ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఈ సిచ్యువేషన్లో సార్ అన్ని డెసిషన్ తీసుకుంటారా అని. కానీ అంటే యంగ్ ఈగో అంటారు కదా, మేమైతే చాలా అబ్సెషన్ ఎంతో డెసిషన్ తీసుకుంటానేమో అనుకునేదాన్ని. కానీ సార్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఆ సిచ్యువేషన్ చాలా ఈజీగా డీల్ చేసేవాళ్ళు. అది కూడా నేర్చుకోవాలి యాజ్ ఎ యంగ్స్టర్. I always admire the way the sir keeps the OT adequate. OTలో సార్ వచ్చారు అంటే ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఇన్ డిసిప్లిన్. అలా అని చెప్పేసి భయపడిపోము. ఎవ్రీ మినిస్ట్రీ స్టాఫ్ నుంచి, స్టాఫ్ నర్సెస్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజింగ్ ద ఓటీ టేబుల్. అది మాత్రం ఓటీ టేబుల్ పెట్టుకోవడం మా పని కాదు అనుకోవడానికి లేదు. ఇట్స్ ద సర్జన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సీ దట్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఆన్ ద ఓటీ టేబుల్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ద సర్జరీ. సర్జరీ స్టార్ట్ చేసే ముందు యూ హ్యావ్ టు సీ యువర్ ఓటీ టేబుల్, ఇన్స్ట్రక్ట్ ద నర్స్ what are the important instruments you will need during the surgery, positioning the patient, adjusting the lights, OT lights, and confirming with the anesthetist should I start the surgery. After confirming only sir will start the surgery. He provides a very congenial atmosphere to all of us in the ward or on the OT. Sir's impact on us goes far beyond
which we can express in words. Sir, I wish to interpret all that I have learned from you and execute it throughout all my life. I express my sincere and heartfelt gratitude for all the care and guidance which you have given to us all these years. Your absence will be felt by us definitely in the time ahead. Sir, we are always ready to extend our service for you whenever needed, and we also should help us and guide us in our future. We all wish you a happy, healthy and blissful retirement life. Thank you, sir. There in general surgery, it was sir's encouragement and motivation so that I can come to plastic surgery department. Immediately after completion of MCA, it was my pleasure and I was lucky enough to have worked in the plastic surgery department. I learned many things in the department under sir, many basic things, because immediately after completion of MCA, the majority of the people won't get the opportunity to work in the department. In that aspect, most of us, all 5 of us in the department are fortunate enough to have been worked under sir immediately after MCA. So we learned many basic things, sir. Sir was very encouraging. Sir was very supportive. Whenever we plan a case, sir, I want to do this, then he will say, okay, proceed. But prepare well before executing. Always, sir insists to have a plan B. If your plan A fails, you should have plan B. You should have some accountability for the patient and the pathologies that you do. And sir insists to follow the case completely till the end. So we have learned many basic things, sir. Sir is the person who is calm in the storm type. Whenever we are in trouble, sir will seek a way out. And sir, as majority of the people said, many good qualities which most of the juniors will be lacking. And sir, we will try to inculcate all those things. We will be very dearly missed in the department. But we wish you a very happy, healthy and joyous life ahead. And we wish all the best for the new beginnings. Thank you. Association with sir is very short, but yet is most cherishable in my life. Sir, I joined as an assistant professor here in 2020 September, and sir was the head at that time. Sir was very supportive, encouraging, and very encouraging. And as Bhavani Madam said and Natma Madam said, most of the good words about sir. And I heard many things at his back from the nursing staff saying that sir is very strict, sir is very tough, but yet sir is very simple. And everyone loves sir so much because he is very simple person and yet he is very strong and tough person. And I wish sir a very happy, peaceful and healthy post-retirement life. Congratulations on successfully completing 33 years of long dedicated service, sir. And I thank everyone for giving this opportunity to speak about sir. Student of this college, we are in the final year. At that time, Anjali sir and Koteswar sir used to be the head of professors of plastic surgery department, and we used to be very afraid of all of them. And sir used to be very approachable person. Even as an undergraduate student, we were able to approach him for even a small thing. And he taught us lot of general surgery classes he has taken for us in 98-99 as an undergraduate student. And later I came on deputation from Nellore to Guntur as an assistant professor of emergency medicine. And my actual association started when Dr. Sumita has asked Superintendent sir and took me as an anesthetist for their extra day of OT. Every Mondays we used to do plastic surgery, all pending cases. I used to be the anesthetist for them. Morning 9 o'clock to evening 9 o'clock most of the time. And I should say, sir used to be there all the
everyone says that it is a common knowledge. He is a calm, quiet, cool and composed person, and he'll be there for you if you are in trouble. And sometimes we used to have lot of difficulties in arranging that extra OT. If it would have been some other person, there would have been lot of difficulties right from the superintendent to the ground staff. But because of his, what to say, friendly nature and quiet and troubleshooting nature, we never used to get any difficulties. OT used to run very smoothly. I worked with them for almost a year, and it's a real great experience for me, sir, because in government sector I am never in the anesthesia department. I should thank Sunita and Markandeya sir for giving me this opportunity to work as an anesthetist. And as Kalyani has told, yes, there is answer for every question, and it's an analytical answer. Every trouble we have, it's not regarding anesthesia, it's not regarding service. Any question you have, you ask him, he will give a reasonable analytical answer where that question is really answered properly and useful. It will be useful for how to go ahead, in what direction we have to go, and we will definitely be out of trouble. మోర్ కాస్మెటికల్ అండ్ మోర్ ఫంక్షనల్. అది ఎలా చేస్తే ఫంక్షన్ బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే కాస్మెటికల్ బాగుంటుంది ఆ పాయింట్తో చేస్తారు. అదే తేడా. సూచన అందరూ చేస్తారు. వార్డ్ బాయ్ నుంచి హౌస్ సర్జన్ నుంచి ఫస్ట్ టక్కటక్కడగా చేసేస్తుంటారు. ఏ స్కిన్కి ఎక్కడ స్కిన్కి ఎంత లెవెల్ నీళ్ళు వాడాలి, కటింగ్ వాడాలా, రివర్స్ కటింగ్ వాడాలా, ట్యాపర్ కటింగ్ వాడాలా, రౌండ్ బాడీ వాడాలి తెలిసింది ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్కి. ఆ పాయింట్ నాకు జనరల్ సర్జరీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలని తెలిసింది. ఆ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురువులు నా యూజీలో తగిలారు. అది వాళ్ళకి అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను ప్లాస్టిక్ సర్జరీగా. కానీ ఛాన్స్ వచ్చింది గవర్నమెంట్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జనరల్ సర్జరీగా. దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ పీరియడ్. బట్ ఇది మా పిల్లలు చెప్పిన సార్, పిల్లలుగా పెద్దవాళ్ళే నా కొలీగ్ చెప్పినాక నేను కొంచెం మిస్ అయ్యి అనుకుంటున్నాను. ఎనీవే సార్, థ్యాంక్స్ టు GGH Guntur, Department of Plastic Surgery, and all the well-wishers of sir and mine also. మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఇంకొకసారి సార్ యొక్క ఉద్యోగ విరమణ అనంతర జీవితం సుఖ సంతోష ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో భగవంతుని ఆశీస్సులతో సదా సహస్రద నిండు నూరేడు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని మనస్సాక్షిగా ఆ భగవంతుని ప్రార్థించుకుంటూ అందరికీ సెలవు. నమస్కారం. సార్లతో కలిసి చేశాను, కానీ సార్ని మీరు అంత తెచ్చుకున్నంత సులభమైన మెంటాలిటీ ఏం కాదు. ఎందుకంటే అది ఆయన దగ్గర చేసిన నర్సింగ్ స్టాఫ్ మాత్రమే తెలుసు. డాక్టర్స్ ఏంటంటే మీరంతా సార్తో కలిసి ఉంటారు కాబట్టి మీరు సార్ చాలా కోఆపరేటివ్, చాలా అడ్జస్ట్ అవుతారు, చాలా ఇది అవుతారు అనుకుంటున్నారు. కానీ నా 7 years అనుభవంలో సార్ తోటి నేను చేశాను. కొత్త ఒక కేసు నేను సార్ అసిస్ట్ అయ్యాను, కానీ ఒక్కదానికి కూడా సార్ కోఆపరేట్ అవ్వరు. ఆయనకి క్యాల్కులేట్ ఏదంటే అదే కావాలి, అదే ఇవ్వాలి మేము. అది లేదంటే ముందు చెప్పండి, నేను కేసు పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటానని బహుమానం లేకుండా లేచి వెళ్ళిపోయాను టేబుల్ దగ్గర నుంచి. సార్ ఉన్న విషయాలు చెప్తున్నాను, ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే సార్ నన్ను ఒక పెద్ద అక్కగా పిలిచేవాళ్ళు. ఓటికి రాగానే నేను కనపడకపోతే సార్ పెద్ద అక్క ఏది అని అడిగాడు ఫస్ట్. అంత అభిమానించే సార్ గురించి ఉన్న నిజాలు చెప్తున్నాను. అందరూ ఎవరేమనుకున్నా కానీ సార్ నాకు అంతా తెలుసు కాబట్టి నేనేం ఫీల్ అవ్వను. సార్కు మాత్రము ఆయన అడిగిన టార్గెటే ఇవ్వాలి, ఆయన కావాలన్న స్టాఫ్నే పంపించాలి. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళని పంపిస్తే ఆ స్టాఫ్ విల్లింగ్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు. సిస్టర్ మీరు చంప నిల్చోండి అనేవాళ్ళు. ఇంకా నేను ఇలా సార్ వెనక నిల్చుంటే ఆ కేసు చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ దేనికి కూడా కానీ సారు కోఆపరేట్ అవుతాం కానీ ఎలాగోలా చేసి వెళ్ళిపోతాం అనుకునే వెంటనే సార్ లేరు. లిప్పు చేసినా కానీ ఆయన అనుకున్న పద్ధతిలో వస్తేనే అది చేస్తారు, లేదంటే మొత్తం వెళ్ళిప్పేస్తారు. టైం చూసుకోరు, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెడతారు.
సార్ నిల్చోలేకపోతున్నాను కూర్చో కూర్చోమ్మా టీ తగ్గట్టు మాట్లాడు కానీ వెళ్ళేది అని ఇలా చేసేద్దామని అనుకునేవాళ్ళు కదనమాట. మేము సార్లు అందులో చెప్పేవాళ్ళం, సార్ పలానా ఊళ్ళో మీరు గురించి చెప్తున్నారంటారు సార్, వాళ్ళ పేషెంట్స్ అంత వచ్చారంటే ఎందుకంటే మనం మీరు కేసు పంపించిన కేసు గురించి వాళ్ళు పేపర్లో వేస్తారంటారు సార్, అలా జోక్ చేసేవాళ్ళమాట. కానీ ఎన్ని జోక్ చేసినా కానీ సార్ ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు. ఏ స్టాఫ్ని కూడా అసభ్యంగా మాట్లాడటం కానీ తీసేయటం కానీ విసుక్కోవటం కానీ. కొంతమంది డాక్టర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. నా సర్వీస్లో నా 34 years సర్వీస్ మొత్తం నేను ఓటీసే చేశాను. చాలామంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చేసే డాక్టర్స్ చాలామంది నేను చూశాను. కానీ అలాంటిది ఎప్పుడు సార్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసినంత కాలము ఒక బ్రదర్ లాగా మమ్మల్ని ఒక చెల్లెలలాగా చూసుకునేవాళ్ళు. కానీ వేరే ఉద్దేశంతో కూడా ఏ స్టాఫ్కి కూడా కానీ అసభ్యంగా మాట్లాడటం కానీ స్టాఫ్ నాకు వద్దంటం కానీ చేసేవాళ్ళు కాదు. మేము సార్ని ఒక తమ్ముళ్ళలాగా భావించేవాళ్ళం అన్నమాట. మా దగ్గర అనశీష మేడం చేసేటారు ఈజీగా. సౌజన్య అని తను కృష్ణారావు సార్ వాళ్ళ పాప. తను ఎప్పుడు సార్ని సార్ మాకు యాపిల్ కప్పు ఇవ్వరా అని అడిగేది. యాపిల్ కప్పు అనేది ఏంటి ఎవరికి తెలియదు. కానీ సార్ రాగానే కేసు చేస్తే నాకు యాపిల్ కప్పు కావాలి అనేసి కేసు అనశీష అవన్నీ యాపిల్ కప్పు అడిగేది అనమాట. తను తర్వాత తులసి హాస్పిటల్ ప్రశాంతి కూడా మా దగ్గర ఈజీగా చేసింది. ఇద్దరు పాపలు ఇద్దరు మా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ సార్ని చక్కగా అసెస్ చేసేవాళ్ళు. ఏ విషయంలో కూడా వాళ్ళు కేసు 4 అయినా 5 అయినా చేసేలా వాళ్ళము. నాతో పాటు నా జూనియర్ స్టాఫ్స్ మాట్లాడలేదు. సార్ దగ్గర దూరంగా ఉన్నప్పుడు భయం వేసేది, వర్క్ అనేది చూసేవాళ్ళు. వర్క్ విషయంలో కూడా మంచిగా తెలియని ఏదైనా నేర్పించేవాళ్ళు. తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా చూసేవాళ్ళు. ఎప్పుడు జోక్స్ వేస్తా అలా వర్క్ ఈజీగా అయిపోతూ ఉండేది. వాటిలో పోస్టింగ్ చేశామనేది కూడా తెలియకుండా అలా జరిగిపోయింది. సార్ 33 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నందుకు శేష జీవితం హ్యాపీగా జరిగిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ వార్డు పోస్టింగ్ వేస్తున్నానంటే కొంచెం నేను భయపడ్డాను. సరే నా లెవెల్ వరకు నేను చేయగలిగినంత వరకు చేస్తాననుకుని వార్డులోకి ఎంటర్ అయ్యానండి. తర్వాత సార్తో రౌండ్స్ ఫాలో అవుతున్నా కానీ ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని చాలా చక్కగా, అంటే మాకేదైనా తెలియని విషయం అనుకోండి, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు. సార్ని చూసిన తర్వాత మేము ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాము. ఒకటి, వన్స్ సార్ వార్డులోకి అడుగు పెట్టారంటే మనం వార్డులకు చూడాల్సిన అవసరం లేదండి. 9:30 టైం, ఇంకా వేరే ఛాన్సే లేదు లేట్గా రావడం కానీ అలా ఉండదు. సార్ వార్డులోకి వచ్చారంటే 9:30. అదేవిధంగా సార్ వార్డులో నుంచి వెళ్తున్నారంటే 2 o'clock. ఇంకా మనం టైం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అంత ఖచ్చితంగా డ్యూటీ విషయంలో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాడు. అదేవిధంగా పేషెంట్స్ యొక్క కేర్ గురించి కానీ వాళ్ళకి మనం చేయాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ గురించి కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా చాలా కేర్ తీసుకునేవాడు. రౌండ్స్లో కూడా ఎన్నో విషయాలు, తెలియనటువంటి విషయాలు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేవాడు. అదేవిధంగా మేము ఏదైనా చిన్న పొరపాటు చేసినా కోపంతో ఒక మాట కొంచెం అన్నా కానీ అలా కాదమ్మా ఇలా చేయాలి అని అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల నేను 2 years సర్వీస్ని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ వార్డులో సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగి సార్ నుంచి కూడా అంత ఖచ్చితత్వం, నిబద్ధత, పంక్చువాలిటీ, టైం మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా విషయాలు సార్ నుంచి నేర్చుకున్నామండి. ఇట్లాంటి విషయాలు మళ్ళీ మేము లైఫ్లో ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోం. సారు ఒక్కోసారి ఎంత కొంచెం శాంతి ఎగ్జామ్ రాశాక రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూసే డే లాగా ఉంటుంది రిటైర్మెంట్ డే అనేది. ఆ రోజు అందరూ మన గురించి మాట్లాడతారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనల్ని మనకి పరిచయం చేసే రోజు, మన కుటుంబానికి మన గురించి తెలియజేసే రోజు రిటైర్మెంట్ డే అని నేను అనుకుంటానండి. అలాంటి వాళ్ళల్లో అదృష్టవంతులు, ఫ్రంట్ లైన్లో కూర్చొని చిరునవ్వులు చిందించే వాళ్ళగా మన ఈరోజు సన్మాన గ్రహీత ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగాధిపతి అయినటువంటి మన మార్కండేయులు సార్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా పరిష్కారం దొరికే తీరుతుంది. అలాగే ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక సమస్య ఏదైనా బయట నుండి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి రావాలంటే మొట్టమొదటిగా సార్ని దాటుకునే మన దగ్గరికి రావాలి. కాబట్టి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ వార్డులో ఎవరు అంటే సార్ అనే చెప్పొచ్చండి. కాబట్టి అలా మమ్మల్ని అందరినీ త్రూఅవుట్ సర్వీస్ కాపాడినందుకు సార్కి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. 2 చిన్న మాటలు నేను చెప్పదలుచుకున్నానండి సార్ గురించి. నిజాయితీ, నిబద్ధత ఆయనకు 2 కళ్ళు. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, సింప్లిసిటీ ఆయన మతం.
ముక్కుసూర్తనం, మంచితనం ఆయన అభిమతం. కులమతాలు రాగద్వేషాలకు ఆయన అతీతం. ఎందరో వైద్యులకు, వైద్య విద్యార్థులకు ఆయన మార్గదర్శి అయినప్పటికీ ఆయన ఇప్పటికీ నిత్య విద్యార్థి. పదవులు కోరని పావనమూర్తి, ఎందరికో ఆయన స్ఫూర్తి. పేదరగుల పాలిట పెన్నిది, అందరిని మేలుకోరే సన్నిధి. గురుతుల్యులు, గౌరవనీయులు అయినటువంటి శ్రీయుతులు మార్కండేయులు గారిని ఈ ప్రపంచానికి, ఈ వైద్య వృత్తికి సమర్పించినటువంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు కల్పించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా తమ్ముడు నేను సభకి నన్ను మాట్లాడమని ప్రోత్సహించి నాకు చేతి మైక్ ఇచ్చారు. నాకు సంతోషమే, కానీ ఇంతకు నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. ఇదే ఫస్ట్ అధికంగా మాట్లాడడం ఇదే ఫస్ట్. ఎందుకంటే వాడు యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా వాడు అందరితో కలుపుకోలుగా ఉండి అందరినీ కలుపుకుపోయే మనిషి వస్తుంది. యాక్చువల్గా వాడు ఇక్కడే వాడు సర్వీస్లోనే కాదు, వాడి జీవితంలో కూడా వాడు అందరితో కలుపుకొని పోయే రకం వాడు. కానీ వాడికి ఈ రకంగా అందరి చేత ఇంత అభిమానం అడుగు చూసినందుకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. నేను వాడి భావి జీవితం ఇంకా 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఉండాలని, వాడు హాయిగా ఆనందంగా ఉండాలని అందరూ ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. మార్కండేయ గారు పెద్ద చెల్లెలండి. మా అన్నయ్యతోటి నాకు పెద్దవాడి కాదు, కొంచెం నాకు కూడా భయమేనండి ఇప్పటికి మా అన్నయ్య. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చెప్పారు చాలా మనకి, నాకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలంటే చాలా ఆలోచించుకుని, నాది చాలా చిన్న మెదడండి, దాంట్లో అసలు ఇంత మెదడు ఉంది కానీ దాంట్లో సరికి ఇంతే ఉంటుంది. సో నాకు అందుకని మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాలని, ఆ క్వశ్చన్ అడగాలంటే ఆ క్వశ్చన్ ముందు క్లియర్గా ఉండాలి. వాడు ఆన్సర్ చెప్పడం తర్వాత ఎంత క్లియర్గా ఉంటుందనే తర్వాత సంగతి. ఏదైనా అడగాలంటే నాకు క్వశ్చన్ ముందు క్లియర్గా ఉండాలి, నేను అడగవలసిన గురించి నాకు క్లారిటీ ఉండాలి. అలాగే అడిగిన దానికి మా అన్నయ్య చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు సమాధానం. సరే అది ఒక లైఫ్ అండి, అలా అయిపోయింది. తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో 2 పిల్లలు పుట్టాక జస్ట్ ఒక 5 yearsలో మా హస్బెండ్ ఎస్బీఐ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ అండి, యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. సో నాకు మా హస్బెండ్ గారు యాన్యువల్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ నాకు చాలా దగ్గరుండి నా బాధను తన బాధగా అనుకుని చాలా చాలా తొందరగా ఎవరెవరిని అప్రోచ్ అయ్యాడో ఈరోజు దాకా నాకు తెలీదు, కానీ చాలా క్విక్గా వితిన్ 2 months నేను మళ్ళీ బ్యాంక్లో నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ తెప్పించాడండి. దట్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అనుకుంటాను నేను. తర్వాత సరే పుట్టిన పిల్లలు కూడా నాకు 2 పాపలండి. సో భగవంతుడే వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు స్టేట్స్లో ఉన్నారు, పిల్ల పాపలతో ప్లస్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు పుట్టిన పిల్లలిద్దరు కూడా, ఒక పాపకి 2nd year అండి, ఒక పాపకి జస్ట్ 2nd month బేబీ. నాకు 2 సిజేరియన్ కేసులు అండి. ఒక పాపకి 2nd month బేబీ అండి. ఆ 2nd month బేబీ అయితే అన్నయ్య అప్పుడు గుంటూరు వచ్చిన కొత్తలు 91లో అన్నయ్య గుంటూరు వచ్చిన కొత్తలు. పాపం వీడు ఇంటికి వస్తే కానీ, అంటే దానికి ఎంత అటాచ్మెంట్ అంటే వీడు ఉయ్యూరు నుంచి గుంటూరు వచ్చి, గుంటూరు నుంచి మళ్ళీ ఉయ్యూరు వస్తే కానీ, వీడు వచ్చాక రాత్రి 10 11 అయితే కానీ వీడు వచ్చి ఎత్తుకుంటే కానీ అది అన్నం తింటాం. దానికోసమేనండి దాదాపు 1 సంవత్సరాలు 2 ఏళ్ళు మా అన్నయ్య షటిల్ చేశాడు. ఉయ్యూరు నుంచి గుంటూరు, ఉయ్యూరు, గుంటూరు, ఉయ్యూరు, గుంటూరు, ఉయ్యూరు రోజు షటిల్ చేశాడు. అది మాత్రం ఈ జన్మం కాదండి, నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేని విషయం అండి. ఆ విషయంలో వాళ్ళకి ఒక తండ్రి లేని లోటు తీర్చాడు అనుకుంటున్నాను. వాడు మావయ్య కాదండి, ఆ విషయంలో వాడు తండ్రి అనుకుంటాను. అది మాత్రం మా అన్నయ్య నిజంగా ఆ విషయంలో వాడు చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అండి. ఇంకా అన్ని విషయాల్లో కూడా మా అన్నయ్య చాలా సపోర్టివ్గా నాకు రోల్ మోడల్గా కనిపిస్తాడు. అది మాత్రం నేను ఒక రకంగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ చెల్లెలుగా పుట్టడం అనేది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆనర్గా, ఒక గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తానండి. ఈ విషయంలో మా అన్నయ్యకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు.
మీ అందరి తరఫున నా తరఫున కూడా మా అన్నయ్యకి రిటైర్మెంట్ లైఫ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా గడుస్తుందని గడవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గుడ్ ఈవినింగ్ అనందా. నేను సార్ దగ్గర ఒకటే చేస్తున్నాను, ఏంటంటే కీప్ కామ్ అండ్ క్యారీ అంటే ఏం చేయగలుగుతున్నావో అది సైలెంట్గా చేయాలి, అంతేగాని ఆడవాళ్ళ పడద్దు అని చెప్పేసి నేను చేస్తున్నాను. ఒకటే సార్, మాకు ఓటీలో మేము హడాబడాలని తిరుగుతూ ఉంటాం. సార్ పిలిచి ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారా అని చెప్పి బొద్దులో చేసి కంగారు పడద్దు, ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా కానీ పెద్ద పెద్ద దారాలు ఉండగా దగ్గర తీసుకొని దారాలను పిలుస్తారు, పిలిచి ఇలా చేయాలి ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు, కంగారు పడద్దు అని చెప్పేసి ఎంతో నెమ్మదిగా చెప్పి, అంటే అలా ఇప్పుడు నేను సార్ చూస్తాను కాబట్టి అందుకని సార్ ఒకటే వర్డ్ కీప్ కామ్ క్యారీ ఆన్ అని ఓడే నాకు బాగా వచ్చింది. అందుకని సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, యువర్ గైడెన్స్ అండ్ మీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ మొత్తం కూడా సంతోషంగా జరగాలని మీకు కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అప్రిసియేషన్కి డూ ఐ డిజర్వ్ దిస్ అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫ్లాట్. మీరందరూ చాలా ఎగ్జాజరేటెడ్ చెప్పారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకు విషయంలో ఒకసారి ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది. శేషయ్య గారు అని ఆయన ఉండేవాడు, శేషం ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు మేము ఇలాగే ఫంక్షన్ ఇచ్చాం. ఆయనకి ఇలాగే అందరూ చెప్పారు, అవునా మరి ఈ రోజున ఉన్నారా బహుశా నేను కూడా అదే డైలాగ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీ మంచి మాటలు మీరందరూ ఆ గురించి మాట్లాడారంటే అదంతా మీ మంచితనం ఉంది. నా గొప్పతనం ఏం లేదు దాంట్లో. మీరందరూ నా పట్ల అంత ప్రేమ అభిమానం చూపించి అంత పార్టీలు చూపించి నేను చెప్పిన దాంట్లో మీరు నేను చేసిన మంచితనమే చెప్పారు. కానీ కొంతమంది చెప్పినట్టుగా కొంతమంది మనసులో ఉన్నట్టుగా కూడా నా పట్ల నేను ఎలా ఉంటాను, కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను, నాకు అరుస్తానన్న విషయం మాత్రమే అందరూ బయటపెట్టలేదు. ఆ విషయాల గురించి ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటాను. మీరు చెప్పిన వీటికంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటాయేమో అనిపిస్తుంది నాకు. కాబట్టి సరే విషయానికి వస్తే మేము యాక్చువల్గా మాది చాలా లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, అగ్రికల్చర్ బేస్ ఫ్యామిలీ. మా ఫాదర్కి మేము మొత్తం 5 బ్రదర్స్, 5 కొడుకులు 2 పిల్లలు. మా పెద్దన్నయ్య మా పెద్ద చెప్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళకి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ మిగతా వాళ్ళు ఎందుకంటే మా అన్నయ్య ఇక్కడ కొడుకు పెళ్లి చేస్తున్నారు, దానికి బిజీ వాడికి కొంచెం రాలేకపోయారు వాళ్ళు. బట్ కాకపోతే ఎందుకంటే లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఉండి మా అందరినీ కూడా డిగ్రీ లాగా చదివించి ఏం కష్టాలు పడుతున్నారో తెలియదు వాళ్ళకి. మా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని మా దగ్గర రానివ్వలేదు. మేము అడగపోయినా కానీ మీకు ఏదో మీరు పోయి చదువుకోండి నేను చూసుకుంటానులే అనేవాళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ మా అన్నగారు చాలాసార్లు. నేను మరి ఇంటర్మీడియట్ ఆంధ్ర ఏరియా కాలేజ్ చదివాను. ఆంధ్ర ఏరియా కాలేజ్ అంటే కొంచెం కాస్ట్లీగానే ఉండేది అప్పట్లో. హాస్టల్ కానీ కాలేజ్ ఫీజు కానీ అన్ని ప్రైవేట్ అండి. ఇప్పుడు లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ విత్ 7 children సపోర్ట్ చేయడానికి ఎంత కష్టమో ఆ రోజుల్లో ఆలోచించింది, ఈ రోజుల్లో కాదు. ఆ రోజుల్లో 200 రూపాయలు అంటే ఇట్స్ ఎ మంత్ శాలరీ ఫర్ సంబడి, ఇట్స్ ఎ మంత్ శాలరీ ఫర్ సంబడి. అటువంటి రోజుల్లో కూడా మరి వాళ్ళతో అంత కష్టపడి ఏ కష్టాలు పడ్డారో ఎలా నాకు రిజల్ట్ తెలియదు. కానీ నన్ను మాత్రం ఇలా డాక్టర్ చేసి పెట్టారు. ఈరోజు మీ అందరి ముందు ఇలా డాక్టర్ గారు నిలబడి మీకేదో ఈ మందు వాళ్ళు అందించుకుని ఇంత వేరే జరుగుతుందంటే దాని కారణం మా అమ్మగారు అనిపిస్తుంది. మా నాన్నగారు ఏదో ఆయన పనులు అన్ని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేస్తారు. అది సహజంగా ఉండే మన విదేశాస్త్రం అంటే ఫ్యామిలీ రొటీన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ వెళ్తారు. కానీ మా అమ్మగారు మాత్రం ప్రతి చిన్న కూడా అని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. నాకు ఎప్పుడు ఏ డెఫిషియన్సీ అనిపించలేదు. నాకు కావాలి ఏది మనకు కావాలి, నాకేమి చేతున్నట్టు ఇలా ఇది అవసరం అవుతుంటే ఖచ్చితంగా ఆ సమకూర్చేవాడు. అలా జరిగింది. నేను ఎప్పుడు వెనక్కి నేను చూసుకోవాలి. ఎంబీబీఎస్ వరకు కూడా నాకు ఎప్పుడు కావాలన్నా కరెక్ట్గా నాకు కావాల్సిన ఇన్కమ్ అది ఏంటి ఫీజ్ కానీ ఇంకా బట్టలు కానీ లేదా ఊరు వెళ్ళాలంటే టూర్ వెళ్ళాలంటే కానీ ఇవన్నీ తీసుకోవడం. ఐఎమ్ ఓన్లీ 4th of the children, 7 children ఐఎమ్ 4th. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఓన్లీ మై సెల్ఫ్. నాలాగా మిగతా వాళ్ళు పెడతాను. అంత కష్టపడి మా అందరినీ పెడుతుంది. కాబట్టి మిగతా మా అమ్మగారికి నా శిరస్సు వచ్చిన మొత్తం అనిపిస్తుంది. ఈరోజు నాకు ఈ అభిమానులు చాలా బాగుంది. సినిమా బాగా ఉంటాను నేను. ఆ సినిమా వల్ల మా అమ్మగారికే వెళ్ళాలి, నాది కాదు. ఆ తర్వాత
ఓకే, తర్వాత MBBS అయిపోయినాక అతను నెమ్మదిగా స్టైపెండ్ వస్తుంది, ఏదో మనకి ఎందుకు కొంచెం సరిపోతుందని వస్తుంది. నేను ఇక్కడ కాలేజ్కి యాక్చువల్ ఐ జాయిన్ సర్వీస్ ఇన్ 14 February 1989. వెస్ట్వేలాలో లంకల్ కోడేరు, తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం అండ్ వెంకటరామన్ అనే 4 ప్లేసెస్ చేశాను. ఆ రోజు నాకు 2 years ఆఫ్ కంపల్సరీ రూరల్ సర్వీస్ అనేది ఉండేది మాకు. అది అయినాకే మాకు టీచింగ్ పోస్ట్ ఇచ్చాము, మెడికల్ కాలేజ్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చాము, అందుకని మాకు లేట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఐ జాయిన్ హియర్ 1991 జూన్లో. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు డాక్టర్ ఆర్టీ కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు. నాకు ఆర్టీ కృష్ణమూర్తి గారు సూపరింటెండెంట్ పండుగ ఆయన దాన్ని చదివి చీఫ్కోవడం ప్రిన్సిపల్ మర్చిపోయాను. రాఘరావు గారు, రఘునాథరావు గారు చాలా దూరంగా ఉండేవాడు, దాదాపు చాలా సీరియస్గా ఉండేవాడు. ఆయన శేఖర్ కేరళ ఏం పట్టించుకునేవాడు. నేను చేయడం మొత్తం అయితే చేసినాక మామూలుగా సర్వీస్ చేస్తాను, డ్యూటీ చేస్తాను. ఒకరోజు నైట్ డ్యూటీ, ఫస్ట్ నైట్ డ్యూటీ. ఐ గాట్ ఏ స్పెల్లింగ్ రాచారు హిమోగ్లోబిన్. ఐ వాజ్ ఇన్ పానిక్ స్టేట్. ఇయర్స్ చేసిందా సైవాగానే PSCకి వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ వెళ్ళలేదు, 2 days ఆర్థిక పండుగ ఇక్కడ చేసాము, వచ్చాము. ఇక్కడ రాగానే స్పెల్లింగ్ రాచారు చేయాలి. ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్ రఘునాథరావు గారు పాపం నాకు నైట్ ఇంజెక్షన్ చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఇనిషియల్ డేస్లో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ నాకు తాతారావు గారు ఈయన కూడా చాలా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, మరి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇలా జరిగిపోవాలి, ఇలాంటి మాట్లాడితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు అది ఏం చెప్తుంటారు, దగ్గర గైడెన్సెస్ ఎవరైనా సవాల్ ఆ విధంగా మమ్మల్ని మోడ్ చేస్తారు. మోడ్ అవసరమైతే నిజాయితీగా అడుగు, ఇది చేయవలసి వస్తే చక్కగా చేసేసి ఇంత సస్పెషన్ లేదు. ఇది స్ట్రైట్ నేర్చుకోవడం చెప్పారు. ఇంత అర్థమైన రావాల్సిన లేదు ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళ దగ్గర చేస్తారు. ఇంగ్లీష్లో తెచ్చేవారు, రకరకాల మాట్లాడేవారు. అది ఇది లాంగ్ ఇచ్చేవారు. విషయం ఏంటంటే అప్పుడు సేటంలో ఆయన బిజీ ప్రాక్టీషన్ అవ్వాల్సిందండి. బాగా మార్నింగ్ 8:05 ఎప్పుడో 5:05 వచ్చారు. ఒకరోజు ఓటీలో APR ఆంథ్రోపోలజికల్ సెక్షన్ CRS మేము ఎదురైనా నేను శేఖర్ ఇది అవుట్ సైడ్ ఇది ఆపరేటింగ్ నచ్చలేదు. అనస్థిషియా యూజ్ చేశారు. అప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి యూజ్ చేసి లాగా రాకపోతే ఫోన్ శేఖర్ ఫోన్ సార్ లాగా వచ్చింది కేసులో సార్ మొదలు గారు ట్రైనింగ్ చేయాలి సార్ నేను అడ్డాన్ని అప్లై చేయలేను అయితే నేను పెరునాపం ఇస్తున్నాను సార్ పెరునాపం మొదలు అయిపోయింది ఫోన్ చేస్తే కానీ మీరు ఏం చేస్తారు ట్రైనింగ్ చేసేది. So I was forced to do AP resection single-handed. Doing all alone in my head. So confidence కూడా చాలా ఇచ్చారు అనిపిస్తుంది. నేను చేయగలను చెప్పేసి కావాలని నాకు కాల్ చేశారు, రాష్ట్రాన్ని కావాలని. సో అటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఉండేవాళ్ళు. అది కావాలంటే ఫోర్స్ చేస్తారు అంతే, ఎక్స్ట్రా తెలియని ఫోర్స్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు పికప్ యువర్ సెకండ్ లైన్, దట్ ఈస్ ద బాటమ్ లైన్. They must be able to take up if you are absent, if they are ready, otherwise you will lose. Right. Otherwise, I went to the Usmania University, post-graduation. Junior, but so close to each other. We become so good friends, and they become a family. I am very much happy with the family also, we know very well. We used to have a dinner in the house also. As he said, I can remember something like Satish is like a brother to me. Seriously, he's a problem. His problem is a problem. It doesn't matter. అలా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను తీసుకోవాలి మాట్లాడేది ఇలా చేయనా అలా చేయనా అంటే చేస్తామంటే ఓకే ఉంటావా అంటే ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ ఐ హ్యావింగ్ టువర్డ్స్ సతీష్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్ అయితే ఇంకా కాస్త అసోసియేషన్ తగ్గింది. అండ్ whenever there is a problem, there is a discussion there. Otherwise, some matters, other doctors problem, we used to discuss everything. That's the problem. Coming to the doctor,
Roman is a good person. Very good. When I joined here as a professor in 2012, I was around. Nobody else. Single-handedly I used to work. Every day. Like water, we are doing today. Every day it is doing more than 2 o'clock. By the time I want to have a cup of coffee, they all want to do it. So after one year I got fixed. And I was thinking, I was asking that Rajan I do, need a person, someone who can work with me. So after I will apply there and there. So Rajan, within this time, I was asking for a MS candidate. MS actually government divided. When we were asking at the Ashton Kathy, the father said, I went to the Bana, so initially, the first 2 years of his service here, he wanted to go for urology. And he was reading a book of and I was discouraged. But whatever it is, just please do the work in the work and help me out. We'll take you share some of it. So after some time, it's getting good. You will be very good. But the approach, the analysis, and the statistics in theatre, they are really complex. Then I started able to do this normally, no problem. When I was very short, falling short of his confidence, I used to stand behind him and do this, that is that. And others are, okay, picture, because when you are in a guiding position, but like, luckily his own eyes, he never looked at harm. He was very positive. Finally, when he said he was opting for classes, I was really delighted. He was the right person. He has all positive attitudes, but without the speciality, he can give a good class. I thought, by God's grace and his own effort, he got you see the reputed student, he has come out there. So, he has చాలా మంది అసెస్ చేయారు నేను చాలా మంది కలిసి ఇనిషియల్ డేస్లో అందరికీ ఇక్కడ మెడికల్ ఆఫీస్ లోన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ కూడా దాని ప్లేస్లో ఏంటి అందరికీ అయిపోయాలని దాని అక్కడ డౌన్ అయిపోవాలి టీ తాగడానికి వెళ్ళేవాడు అప్పుడు యూస్ టు గ్యాదర్ బెనిఫిషియల్ ఎంటైర్ హాస్పిటల్లో ఉండే అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చేవాడు 5 years 10 years వెళ్ళేవాడు గాడి అందరూ వచ్చేవాడు అక్కడ కూర్చొని యూస్ టు చిక్చాట్ యూస్ టు కప్ ఆఫ్ బిస్కెట్ and we have everything there. We have got a TV, we have got a radio, we have got a camera board back there, we have got a dining hall. So it is a grand for us. It is a like ఆటస్థలంగా ఉంటుంది గోల్డ్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉండేది ఆర్గ్యుమెంట్ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుండేది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది జీవోస్ లాస్ సబ్మిషన్స్ ఏం చేయాలి వాట్ నాట్ దట్ ఇస్ ద ఫేస్ as an individual, not as a specialist, as a complete doctor. Now they are saying, that kind of place is lacking in this hospital. Everybody has become unfamiliar. He is not looking at broad level. పక్క స్పెషల్ ఏం జరుగుతుంది పక్క దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది ఎవరు ప్రమోట్ అవుతున్నాడు ఎవరు రిటైర్ అవుతున్నాడు ఎవరు వెళ్తున్నాడు దాట్ కంట్రీ దట్ ఇస్ లైక్ రైట్ నౌ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్ డెఫినెట్లీ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ for a doctor. Such a place, I identify give only for the doctors where they can meet, exchange their ideas. So it helps you definitely. I have also a lot of sisters. This is the request there, right? I remember the days when I joined here, Dr. Leelavati was the head of it. But they are the ఆ తర్వాత డాక్టర్ ఇంద్ర గారు ఆ తర్వాత డాక్టర్ సీతారామయ్య శర్మ గారు I had a long associate with all these people. I had an argument with these people. Sometimes they say, no, 40 years. Then మన పడి వెనక్కి ఓకే సార్ నేను దేశ చేసుకుంటాను ఆ రేపు కోసం ఎందుకంటే కష్టం ఎందుకంటే కండిషన్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ దే యూస్ టు అప్లైస్ సో ఆ రకంగా టేక్ లాగా ఉంటుంది we don't have any differences, we don't have any difficulties. We all know we are working only for one patient. They have their small differences, they have the difficulties, but we understand them.
again we approach them again. They used to say what it is. Like I have not had any dictated answer. Thank you, sir, for all operational things you have. థియేటర్ అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ సర్జరీ కాదు కదా. థియేటర్ అంటే బేసికలీ 4th class ఎంప్లాయీస్ అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ వాళ్ళ లేకపోతే థియేటర్ లేదు. దట్ ఈస్ ట్రూ. థియేటర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈజీ కాదు. శ్యామల వెళ్ళేవాడు, శ్యామల బాగుంటాడు. ఆ తర్వాత ఎల్ఎస్ నైరి, జయలక్ష్మి, తర్వాత బుజ్జికుమార్ వచ్చింది, తర్వాత మీరు వచ్చారు, వచ్చారు, ఆ తర్వాత రత్నకుమార్ వచ్చారు. సో అంటే ఇలా ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నానంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మై గుడ్నెస్, affection, love towards them. We have been associated with so closely to each other. మరి ఏమన్నా మాట అన్నా అనకుండా ఉండాలి కదా, అంటే వెంటనే ఉంటుంది. వాడు పట్టించిన వాళ్ళు కదా, నేను పట్టించిన వాళ్ళు. అవి ఏమి వాళ్ళకి ఫేస్ అయిపోవాలి, ప్రొసీడ్ అయిపోవాలి అంతే. ఈ రోజు కూడా నా యాటిట్యూడ్ అలాగే ఉంటుంది. కావాలంటే అది వెనకపోవడం ఎప్పుడు చెప్పండి. కేసు అయిపోవాలి, కేసు అయిపోవాలి, ప్రశాంతంగా అయిపోవాలి, పూర్తి. ఆ రకంగా వాళ్ళు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. నేను ఒక్కడే చాలా ఇష్టం, వాళ్ళే పొజిషన్ పడుకునేవాడు. క్రాఫ్ట్ తీయాలంటే ఒకసారి వాళ్ళే తీసేసేవాడు, సించన్ అయితే ఐ వాజ్ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ మై లీవ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇంకా నాకు లేకపోతే నాకు చదువు ప్రధానంగా అయిపోతాను కొంచెం అనుమానం బాగుంది. రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్ సించన్ మెటీరియల్, రైట్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. అండ్ రైట్ ఐ థింక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆ మూడు రైటింగ్ కావాల్సింది. ఇవాళ ఎవరు స్టాంప్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళందరూ తెలుస్తానే తెలియదు. అది వాళ్ళకి చెప్పడం అన్న అది వాళ్ళు 3 years పోతున్నాము ఇది కాదు workshop on street materials. They have conducted a workshop to study different workshop, different needs, society, shaping, culture, ఇలా ఉంటుంది. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్పారు ఆ రోజులో. అది అడిగాక ఓకే కరెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వేయలేదు. అతనికి మనం బాగా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. నాకు ఎప్పుడు వాళ్ళు పని చేస్తాం, మనం పని చేస్తాం, అప్పుడు టెస్ట్ కోసం కదా. అలాగే అక్కడ నాటింది నేను కోసం అయితే సార్ మాకు ఈ 15 గంట ముందు ఓకే వాళ్ళగా ట్రైన్ చేస్తుంది. అవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళని ఎలక్ట్రిసిటీ పోస్ట్పోన్ చేయాలి అడగట్లే కదా. మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పోస్ట్పోన్ చేయగలుగుతారు. మనందరం ఒకటే కదా, ఒకటే ఎంప్లాయీస్ అలా చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసం వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు. నేను వాళ్ళ చాలా ఫ్రీగా పోతుండేవాడిని. వాళ్ళంటే కొన్నిసార్లు రోజు నుంచి చేసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఎవరు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఒకటే రిపోర్ట్ చేసుకుంటే ఈరోజు పెట్టుకున్నాను. కానీ ఈరోజు వస్తుంది కదా, ఇదే అన్నసి హెరాస్మెంట్ అనో కొంచెం ఇంకో అనో ఇదే ఎవరే కదా. మీకు ఈరోజు ఈ హెరాస్మెంట్ ఆల్రెడీ మాట్లాడి సరదాగా మాట్లాడితే వింటారు అయిపోవచ్చు. ఆ రకంగా వెరీ నైస్ కోఆపరేషన్ అవార్డు సిస్టర్ అవార్డు ఆయన డైలీ ప్రాబ్లం తెలియదు. ఆ వాడికి ఎవరు చేసిన కాదు, నాకు వీళ్ళే అవార్డు ఏమైనా అడగలేదు. కాకపోతే ఇచ్చి ఇలా చేద్దామా, ఇలా ఉంటుంది చెప్పి ఇచ్చుకున్నాము. అందుకని ఫైనల్లీ వాళ్ళకి కోఆపరేటింగ్ I very much thankful to all the nursing staffs who are working with me, not only in the theatre, but wards also. Especially in the wards. Sajani Sagar and Rajeshni. They are helping a lot. So, while shift అయినప్పుడు theatre lot of shift అయితే ఎక్కడికి పోవాలి అని బాగా అడిగారు. వాటి బాగుంటుంది, ఈ హీరో అయితే బాగుంటుంది, ఈ విషయం పెడుతున్నాము, ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాము, ఈ దగ్గర పెడుతున్నాము. డెవలప్ లైక్ ఫ్యామిలీ. ఐ రిమెంబర్ డెవలప్ లైక్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ మేము మారితే ఎట్లా మారుతాము అని అలా మారారు. అంత కష్టపడి ఒకసారి అయితే హీరో దిగి హీరోకి ఒక్క పూట మార్చారు. అనాల్సింది ఒక పూట మార్చుతారు అంతే. వాళ్ళు ఎవరైనా తీసేసుకుంటారండి అనుకోండి. సో అలాగే ఈసారి ప్రాసెస్ రాజేశ్వరి గారు అని చెప్పట్లేదు. హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు పిల్లలు చెప్పాలి. అంటే ఆ రోజుల్లో కోవిడ్ పీరియడ్ కదా, అందరికీ ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి, బాగుండాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది.
ఎస్పీస్ ఎక్కువ తీసుకోండి, ఆక్సిజన్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి, అడ్వాన్స్ తీసుకోండి అని రకరకాలుగా ఆయన ఎక్కువ సప్లై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ అండ్ ఆల్సో క్రియేట్ అసిస్టెంట్ ఆల్సో వాడేమో ఉండాలి కదా, ఫోకస్గా మొత్తం కావాలి. ఆ తర్వాత బోనసెస్ అంతేనా, బోనస్ అయిపోయాయి ఇలాగా అందరూ కూడా రాస్తాయి. నేను ఆల్ పెద్ద కూడా డిఫరెన్స్ వర్క్ ఇస్తుంది ఆయన అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అసిస్టెంట్ అండ్ బాయ్స్ ఆర్డర్ బాగుండదు ఓకే. ఐ ఇన్సిస్టెడ్ ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ట్రైనింగ్ అయినాక వాళ్ళ ట్రైనింగ్ బట్టి కానీ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి కానీ అప్రోచ్ తీసుకుంటుంది. Guys, I was in a hurry. Maybe next year I'm going to retire. This first one, and she the first one. So I decided I had to hold her. I had to push her. And I'm just saying, right? I remember I have touched her hand and asked her to hold like this. You hold like this. You take right here and you tell me later. I'm honestly I'm not like it. Now they know what I'm she has to learn the techniques as fast as possible because I'm going to get she has to take over the department at that time. And I'm like when she is there, all about plastic surgery in the department. If I retire, she has to take over. I was in a hurry, I was pushing her, but I never had any complaint from her. She never had a grudge against me. I think so. She took it in positive attitude. She always got it. And all the people, the department. She said, I will have a very long association. She is very good. She is very jovial person. She is very academic person. It is because of her I could do my Johnson fellowship in my law school. When she was gone there, when she found that there is a vacancy, she immediately called me for her. She said, no, I have some time. No, again she called me back. You send it right from the email. So that kind of bond we have, association, we have family, we have family, right? From that day to this day, we never had any problem. It is because of her, I could know her. She is going inside in a deep answer and a microsurgery. How it is in a expert hand, not our basic hands. So thank you for that. And I was with Anu. She also I have to realize one more thing. She is instrumental in enabling the SOD. Before that, SOD is very shambles. All the walls are the cracked walls and there are too many Ashtabank under on there. But really possibly on this. So she wanted to bring out, she talked to the India first and she influenced them. I think she has practiced at her head to get it renovated. And because of our tireless efforts, the SOD has got renovated. And that has become all the degree in the entire hospital. She has renovated that in such a way. Thank you very much. Doctor, then the coming assistants. There are three now. Fourth one can call 10. Not associate, but our assistant is Dr. Bhavani and Dr. They are all good. They are all very sincere. They are committed. They never say no anything what I say. And they are prepared to work for long hours. Late into the night they have done. It is really amazing. All are married, all are having children, all are having a families and a job at home. I don't know how they will cope up with that. But they are working. I'm really amazed. I'm really impressed by all of them. I think if these qualities will take me a long way in the future, and we become very good surgeons also. We continue to show the same commitment and the interest in the specialty. I really appreciate that. There are like, everyone is very good. Provide the good opportunity. And Kirti, she is our associate.